युग हो चुके हैं। जदों दुनिया बनी सी नवीं दुनिया ते कुछ भी नहीं सी, उदों दा हाल फिर कित्थे लिखिया? सारा हाल जिहड़ा है सरबलो प्रकाश दे विच लिखिया। फिर सब तो पहला जे दुनिया की नॉलेज लैनी, सरबलो प्रकाश का पाठ करो। अज तुसीं ये कहने हो कि साडे घरां च माया दी घाट है, गरीबी है। मेरी गल सुन लो ध्यान दे नाल। सरबलो प्रकाश सारे घरां च रखो, सहज पाठ इहदा करो, भावें 2 अंग रोज करो, 4 करो। हौली हौली साल 2 साल बाद तुसीं देखोगे तुहाडे घर च माया की लहर बहर हो जानी है। ये किसी नूं आवाज़ आई बई वो तड़के 2 वजे बह के सिंह सिमरन करदा, पाठ करदा, गरीबी बड़ी, उन्होंने आवाज़ आई भी ਸਿੰਘਾ सरबलो का सहज पाठ कर, तेरे घर माया की कमी नहीं रहूगी। साध संगत जी, मैं तो सरबलो दे सिर्फ 2 दोहरे ही ने बस। रे मन भाई तू सारदा जा सम अबर ना कोय, जे सिमरत किल विख नसे अंत परमगत होए। दोहरा नरक निवारण जगत गुर मोहन सकल संसार, रिजक देन सब जगत को जस पूर्ण भंडार। जफरनामा साहब औखा है, वरना जफरनामा रोज करो ना, रिजक की कमी नहीं रही है। और रिजक जफरनामा नाल बहुत आउंदा, ਉਹਦੇ ਚ सारा लिखे रिजक की गल बहुत कुछ लिखी है। नाम की गल अखीर ते लिखी जाके भी वो सब्ज प्याला मैनू भी बख्शो। ये लोगों के मगर ना लगो। दसम का सहज पाठ भी करो, सरबलोह का पाठ भी करो। वो सानू दबाउंदे ने भी ये ना कहो ये कराओ ना, पहला नहीं सी। नहीं, महाराज 10वें पातशाह नूं थोड़ा दबाउंदे सी। पहाड़ीए ते मुसलमान जिहड़े सीगे तुर्क, पहले पातशाह नूं थोड़ा दबाया गया, फिर किते उन्होंने दब लिया सारा भी बंद कर देने। जब गुरु नानक साहब नूं बेदी दे दुआले कहंदे परिक्रमा करनी है, महाराज कहंदा ये अग्नि देवता है, वो अकाल पुरख का नौकर है, करिंदा है। तो मैं उन्होंने मन्ना कि इनू मन्ना? मैं पानी नूं मत्था टेकना थोड़े नूं या दरख्तां नूं या सूरज नूं चंद्रमा? ये तो सारे उहदे बनाए हुए करिंदे ने, ये तो कामकार वाले ने। महाराज कहते मैं तो अपने गुरु के दुआले परिक्रमा करनी है। गुरता गद्दी या पहला प्रकाश से गुरता गद्दी गुरु नानक साहब ने अज के दिन कारी दी सी। उन्होंने जिहड़ी बाणी लिखी हुई सी रख के उत्ते सुंदर माला पा के कह लो जां साफ वस्त्र पा के गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पहले दिन मानता गुरता गद्दी मिल चुकी। मत्था टेक के माता जी दे नाल परिक्रमा कीतियां, माता सुलखणी जी दे नाल। महाराज ने लिखा दसम ग्रंथ विच, ब्याह एक कीन नहीं दूसर कीन। अकाल पुरख ने इको ही माया नाल ही ब्याह किया। एका माई जुगत विआई, 3 चेले प्रवान है उत्थे। ये जड़ा माया नाल ब्याह किया, माता सुलखणी होर कोई नहीं सी आई, माया ने ही रूप धारिया सी। जिहड़ी जिन्ने 10 गुरां दीआं महल ने, ये सारे माया ने ही रूप धारे सी। क्योंकि इत्थे तक तुहाडी समझ नहीं ना, तुहानूं पता लगना। बह के किते बंदगी करो, अंदरलियां परतां खुल्लण, हौली 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 सोझियां पैंदियां जाण, फिर चंगे चंगे गुरमुखां दी संगत हुंदी जावे, फिर बह के विचारां करदे रहीए, फिर जाके किते इन्हां चीज़ां दा पता लगदा। एक कोई पुराने टाइम च बड़ा लीडर सी, ਉਹਨੇ कीतियां सी गलतियां, वो बड़ा दबिया जिहा रहा करे। फिर संत जरनैल सिंह की गल, संतां कोले रिपोर्ट पहुंची भी ਇਹਦੀ इदां ਦੀ एक फोटोआं खिच्चियां होईयां ने लीडर दियां। ਉਹ ਲੀਡਰ ने ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸਿਰੀ ਚੱਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦਈਏ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੋ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਰ ਬੈਠੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਬੋਲ, ਓਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਐਂ ਬੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਆ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਪਟ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ
ਸੰਪਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੰਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਪਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੌੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੂਟੇ ਐ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਭਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਲਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਟੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪਟ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 52 ਅੱਖਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ 52 ਅੱਖਰੀ ਸਾਰਾ ਸੰਪਟ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਲੋਕ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ, ਫਿਰ ਪੌੜੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ, ਫਿਰ ਪੌੜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਪਟ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਤਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਲ ਲਿਆ, ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਨਾ। ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦਾ ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਘਰ 'ਚ। ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜਲ ਦਾ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਲ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਜੇ ਧੂਫ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਧੂਫ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਓ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਬਹਿ ਕੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਤੀ ਵਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹਸਤ ਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਨੰਗੜੀ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਬਲੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹਲੇ ਬਾਕੀ। ਲਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣਤੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੱਢੀਏ ਤਰਕੀਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ 2 ਢਾਡੀ ਸੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੁਲਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜੇ ਢਾਡੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਐ ਡੌਲੇ ਫਰਕਾਉਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ। ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਗੀ ਵੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਉੱਧਰ ਚੜਾਉਣੇ, 10 ਹੀ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਰਾਗੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ। ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਬਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦਾਹਰਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2-3 ਉਦਾਹਰਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ,
ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤੋਗੁਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰਜੋ ਤਮੋ 'ਚ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਤੋ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ, ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਗਣੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਚੂਹੇ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚੂਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੌੜ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ, ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਖੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸੁਣਾਤੀ ਜੇ ਤੀਜੀ ਸੁਣਾਤੀ, ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਲਿਖ ਇੱਥੇ ਰਾਮ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀ ਜਾ ਬਸ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੌਲ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਗਣੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਰੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਣੇਸ਼ ਵੀ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਵਾਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੂਹੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਨਮੱਤੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਬੋਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮਗਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ। 5 ਸਰੂਪਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸਤਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਘੋੜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਨੇੜੇ, ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ 12 ਕੋਹ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ 6 ਕੋਹ ਦੂਰ ਰੱਖੀ, ਦੂਜੇ ਸਰੂਪ 'ਚ, ਤੀਜੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾਈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਘਰੇ ਵਾੜ ਲਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਗੁੰਬਜ ਹਲੇ ਵੀ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਵੀ 5ਵੇਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ? ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲੀ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹ ਪੱਖੇ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਪੋਹ ਮਾਘ 'ਚ? ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਥਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਗੁਟਕੇ 'ਚ ਆ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਸੀ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਸਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਤਕੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਦਸਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ।